Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. For those of you who don't know me, my name's Divina. I'm 22 years old and I'm a content creator as well as an international student based here in Melbourne. Ajako video ma chai we will be talking about what are some affordable colleges for bachelor's and master's for international students in Australia. So without any further ado, let's get straight to the video. So most of your international university collegeहरुको fees चाहिँ लगभग 3-4 times more expensive हुन्छ average normal college university भन्दा अनि international students हरुलाई चाहिँ domestic student भन्दा धेरै नै fee extra charge गरेको हुन्छ because we are foreigners हैन अनि foreigners भएको हुनाले every time you go to a college or university's website त्यो website college or university को website मा चाहिँ domestic student को लागि चाहिँ छुट्टै fees हुन्छ international student को लागि चाहिँ छुट्टै fees हुन्छ so every time तपाईले यो कलेज को नाम गुगल मा सर्च गरेर हेर्नु भयो भने प्लिज तपाई चाहिँ इंटरनेशनल स्टुडेन्ट को फीस हेर्नुस् किनभने तपाईले लाग्छ होला डोमेस्टिक स्टुडेन्ट को त जब 6000 छ अन्त कन्सल्टेन्सी को मान्छेले मलाई कसरी 12000 भन्यो भने त्यसरी सोच्नु हुन्छ होला तर इंटरनेशनल्स लाई चाहिँ जहिले धेरै चार्ज गरिराको हुन्छ 3-4 टाइम्स नै अलिकति बढी हैन सो त्यो चाहिँ प्लिज चेक गर्नुस् कलेज को वेबसाइट मा Bachelor of Nursing को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा अफोर्डेबल ट्युसन फी इंटरनेशनल स्टुडेन्ट को लागि भनेको under 35-36,000 Australian dollars annually so वर्षमा 35-36,000 भन्दा थोरै भएको युनिभर्सिटीज र कलेजहरु चाहिँ यिनीहरु हो अस्ट्रेलियामा we have James Cook University, Murdoch University, Federation University, एकदमै पपुलर CQU University, Central Queensland University हैन Charles Sturt University पनि छ अनि Victoria University पनि छ Melbourne मै the one that I am studying in अनि Victoria University को nursing program is also quite good मैले मेरो कलेज भएर मात्र भनेको हैन धेरै जना I can see international student हरुले पढाको त्यहाँ रुचाउँछ भनेर अनि फी तिर्न पनि अलिकति सजिलै छ म्यानेज गर्न I mean block mode भएर अलिकति फी तिर्न अनि म्यानेज गर्न चाहिँ अलिकति सजिलै छ we have Torrens University we have Australian Catholic University Australian National University हैन प्राय जस्तो नर्सिङ को लागि चाहिँ university ne recommend garcha because the amount the chances of getting a job nursing ma कतिको राम्रो job पाउने नपाउने भने चाहिँ academics ले चाहिँ धेरै determine गर्दै रहेछ अरु subject अरु field भन्दा bachelor of IT को कुरा गर्दाखेरि पनि apart from the universities like RMIT Western Sydney University and हुन्छ नि Federation University Victoria University यो ठुलठुलो university हरु बाहेक अरुमा पनि राम्रो program छ as I mentioned Torrens University ICMS Victorian Institute of Technology भयो अलिकति affordable college हैन University of Tasmania Queensland University of Technology हैन सो यो चाहिँ most of your university हरुको अब तपाईले नाम टिपेर राखेको भयो भने चाहिँ it will be easy for you to refer to them तपाईले कलेजमा पढ्नु भयो भने लगभग 7 पनि हैन आजभोलि त महँगो भइसक्यो 8 to 9000 per semester भनेपछि वर्षमा चाहिँ 17 to 25000 Australian dollars सम्म चाहिँ आईटी मा लाग्छ and अलिकति एक्सपेन्सिभ युनिभर्सिटी मा गयो भने you will probably have to pay 25 to 30 it really depends तर 17000 to 25000 Australian dollars मा चाहिँ you will be able to study per year right per year annual fee हो यो चाहिँ यतिमा चाहिँ you will be able to study Bachelor of IT in Australia Bachelor of Business को लागि चाहिँ अस्ट्रेलियामा अफोर्डेबल कलेजहरुको नाम भन्दाखेरि चाहिँ Kaplan Business School Torrens University once again Southern Cross University पनि छ Murdoch University there is Monash there is Deakin तर Monash and Deakin are a bit expensive we have Charles Darwin University so Bachelor of Business चाहिँ annual fees हेर्यो भने चाहिँ 18000 देखि 32000 सम्म पुग्न सक्छ हैन annual fees Bachelor of Business को लागि so that is the cost of studying Bachelor of Business in Australia but if you are looking at more affordable colleges like Torrens University or Kaplan Business School there might be some more affordable options for you अनि Excelsior College पनि भयो Excelsior College मा पनि it's a bit cheap अनि यो सबै कलेजहरुको नाम चाहिँ अहिलेको लागि they can be good हैन तर भोलि पर्सि गएर पनि प्लिज आफ्नो रिसर्च गर्नुस् किनभने आज राम्रो हुन्छ तर भोलि blacklisted हुन सक्छ हैन you never know यो कलेज र युनिभर्सिटी को बिजनेस अलिकति कस्तो हुन सक्छ you know अस्ट्रेलियामा त्यही भएर फ्युचरमा तपाईले यो भिडियो धेरै टाइम पछि हेरिसकेपछि पनि प्लिज मेक श्योर टु चेक अहिलेको लागि चाहिँ these are all legit these are all good legal proper universities in Australia
ब्याचलर अफ फिजियोथेरापीको लागि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने वी हेभ युनिभर्सिटी अफ न्युकासल जसमा चाहिँ एनुअल फिज लगभग 13,000 मात्रै छ पर इयर एन्ड देन वी अल्सो हेभ क्विन्सल्यान्ड युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी ब्याचलर अफ डेन्टिस्ट्री चाहिँ अलिकति महँगै छ if you guys want to get into dental science it is a bit expensive but we have Charles Sturt University. Australia is a bit expensive but I feel like dentistry program प्राय एक्सपेन्सिभ नै हुन्छ जहाँ गयो भने पनि. If you guys are interested in youth work and counseling and psychology and things like that, you can study Bachelor of Youth Work, Bachelor of Counseling, Bachelor of Psychology and these types of subjects in Australia. अनि अरू कन्ट्री भन्दा चाहिँ अस्ट्रेलियामा एकदमै सर्टेज छ काउन्सेलिङको हैन मेन्टल हेल्थ थेरापिस्टको साइकोलोजिस्टहरूको अस्ट्रेलियामा सर्टेज नै छ है गाइस. सो दिज आर एक्चुअली क्वाइट इन डिमान्ड एन्ड जब मार्केट पनि राम्रो छ एन्ड नेपाल जस्तो हुन्छ नि त्यस्तो अलिकति कल्चरली रेस्ट्रिक्ट गर्ने पनि छैन. इज भेरी हुन्छ नि इट इज क्वाइट प्रपर. देयर इज अ गुड मार्केट एन्ड स्कोप चाहिँ छ मजाले. ब्याचलर अफ सोसल वर्क काउन्सिलिङ साइकोलोजीहरूको चाहिँ स्कोप चाहिँ छ अस्ट्रेलियामा. Some affordable university options for these courses are Australian Catholic University. यसमा चाहिँ fees लगभग 25 to 26,000 छ annually and also have Edith Cowan University at 40k annual fees but 40k is kind of expensive but you can definitely check out Victoria University and other universities that I've already mentioned because मैले IT business र अरू कोर्सेसको लागि के मेन्सन गरेँ नि कलेजको नाम त्यो युनिभर्सिटी कलेजहरुमा पनि दे विल ह्याभ दिज प्रोग्राम्स डेन्टिस्ट्री साइकोलोजी काउन्सेलिङ रिलेटेड हैन. सो आई सजेस्ट यु गाइज टु डेफिनेटली किप अ लिस्ट एन्ड देन चेक तपाईको प्रोग्राम त्यो कलेज युनिभर्सिटीमा एभाइलेबल छ कि छैन भनेर. मास्टर अफ नर्सिङको लागि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको लागि देयर आर सम एफोर्डेबल कलेजेस लाइक होम्स इन्स्टिट्युट, Avondale University, James Cook University like I mentioned, Edith Cowan University. अनि कन्सल्टेन्सीसँग बुझ्नु भयो भने पनि there are more affordable college options. मलाई चाहिँ अहिले ठ्याक्कै सबै चाहिँ थाहा छैन तर होम्स इन्स्टिट्युट चाहिँ एकदमै पपुलर छ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको लागि किनभने इट्स वान अफ द मोस्ट एफोर्डेबल. सो HOLMES होम्स इन्स्टिट्युट हो त्यो कलेजको नाम हैन. मैले पहिला पनि धेरै सुनेको थिएँ टिकटकहरुमा नि एकदम आइरहेको हुन्थ्यो अबाउट दिस कलेज अनि एफोर्डेबल छ भनेर स्पेशली फर ग्रेजुएट डिप्लोमास एज वेल. सो यु गाइज क्यान डेफिनेटली चेक दिस कलेजेस आउट फर मास्टर्स अफ नर्सिङ. मास्टर्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मास्टर्स अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन MBA कि त मास्टर्स अफ अकाउन्टिङको लागि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने वान अफ द मोस्ट एफोर्डेबल कलेज इज भिक्टोरियन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी जहाँ चाहिँ एनुअल फिज आर अबाउट 16,000 पर इयर अनि प्रोग्राम ड्युरेसन चाहिँ मास्टर्सको प्रायः जस्तो 1 year 1.5 year कि त 2 years हुन्छ. म्याक्सिमम द केसेसमा चाहिँ 1 year चाहिँ हुन्छ 1.5 year हुन्छ. 2 years चाहिँ कुनै मास्टर्स प्रोग्राममा हुन्छ तर बिजनेस अकाउन्टिङको लागि चाहिँ 1.5 year सम्म चाहिँ हुन्छ मास्टर्स प्रोग्रामहरू. अनि एफोर्डेबल कलेज अपार्ट फ्रम भिक्टोरियन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी आर युनिभर्सिटी अफ सनशाइन कोस्ट, चार्ल्स डार्विन युनिभर्सिटी. यिनीहरूको एनुअल फिज लगभग 28,000 देखि 34,000 सम्म हो हैन. University of Southern Queensland is also available at almost 21,000 देखि 38 सम्म चाहिँ छ एनुअल फिज. यसको चाहिँ रिसर्च गर्नुस् हैन. एन्ड लाइक आई मेन्सन होम्स इन्स्टिट्युट पनि इज वान अफ द मोस्ट एफोर्डेबल चिप कलेज. क्याप्लन बिजनेस स्कुल भयो. होम्स इन्स्टिट्युटमा पनि वी हेभ MBA provided at annual fees 24,000. Kaplan Business School is also there and they provided an annual fees of $30,000. Torrens University is also there. अनि यो मैले भनेको युनिभर्सिटी कलेजहरुमा मास्टर अफ IT, मास्टर अफ टिचिङ, मास्टर अफ सोशल वर्क जस्तो कोर्सेस पनि एभाइलेबल छ हैन. सो प्लिज तपाई रिसर्च गर्नुस् एनुअल फिज कतिको छ हेर्नुस्. तर प्राय जस्तो एनुअल फिज चाहिँ 16,000 देखि 25,000 सम्म हुन्छ एफोर्डेबल भयो भने हैन. अलिकति एक्सपेन्सिभ साइडमा हेर्यो भने 25 to 35 सम्म हुन्छ. अलि एक्सट्रिमली एक्सपेन्सिभ कलेजहरु चाहिँ 40k 50k एनुअल फिज पनि हुन्छ. ठुलठुलो युनिभर्सिटिजहरुको for some reason 50, 60, 70k annual fees पनि हुन्छ which is kind of ridiculous हैन honestly. तर एफोर्डेबल कलेज पनि छ. मैले यो भिडियोमा भनेको सबै युनिभर्सिटी र कलेजको नाम I will definitely make sure to mention in the description so you guys don't have to worry about that.
I also wanted to talk about scholarships. तपाईले 11-12 मा राम्रो गर्नुभएको छ कि त ब्याचलर्स मा राम्रो गर्नुभएको छ भने लगभग मिनिमम चाहिँ एभरेज स्टुडेन्टलाई पनि नेपाली स्टुडेन्ट्सहरुलाई we always get 20 to 30% स्कलरशिप चाहिँ पाइ नै रहेको हुन्छ हैन कसैले अलि थोरै पाउँछ 10-15% पाउँछ it depends on युनिभर्सिटीले कति अफर गरिरहेको छ and it also depends on तपाईको academic achievements. त्यति नै हो guys, that is all for today's video. I hope you guys enjoyed it. If you guys have any questions about these colleges, about the courses, please make sure to mention in the comments. अनि मैले जति सक्छु त्यो सबै मैले रिप्लाई गर्छु हैन कतिवटा चीज मलाई पनि थाहा हुँदैन so make sure to like speak to a proper migration agent, do some research and then speak to people who have this knowledge हैन. See you guys in my next YouTube video. Thank you so much for watching this till the end. And our next week चाहिँ यसको part 2 पनि लिएर आउँछु कि अरु कुनै भिडियो लिएर आउँछु I don't know हैन but I will bring something interesting. Thank you for staying till the end. See you in my next video. Bye.